जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हाँ शाहद अल हनीफ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਲੌਗ 5060 YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਲੌਗ 5060। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਖਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਲੌਗ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया लाजमी जाके सबसक्राइब कर लिया करो, नाले बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो क्योंकि उन्होंने वाली वीडियो भी तुहाडे तक आसानी ना पहुँच सके। बाकी आ साढ़े को रिमझिम जी लगी है, हल्की जी बारिश आती है फिर हट जाती है, हल्की जी बारिश आती है फिर हट जाती है। तो बाकी जुमे का टाइम हो रहा, चले से जुमा पढ़न। मैं कहा चलो व्लॉग शुरू कर लीए, बाकी अगे नूं जाने नसीब मुकम्मल देखो कदों होंदा कदों नहीं होंदा। जुमे का दिन है ना, ये 2 दिन थोड़ा जिहा मुश्किल होंदी है क्योंकि जुमे वाले दिन कितने निकल नहीं होंदा है ना हफ्ते वाले दिन। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। आज साढ़े को बदल बुदल आए हुए हैं, वो दिस रहे ना बदल बुदल आए हुए हैं। तो तुहानूं मैं थोड़ा जिहा बाहर निकल के व्यू दिखाना। आ देखो सारे बदल आए हुए हैं, हल्की हल्की रिमझिम लग जाती है तो फिर रुक जाती है। बाकी इदां दे माहौल शौल आ। हल्की जी बारिश आई सी, कोई पानी सुक गया हुण फिर जो सुक जाता फिर आ जाती है, सुक जाता फिर आ जाती है। यही हिसाब किताब अज तो जिथे असीं गड्डियां खड़ियां करियां दियां सी खैमियां दे विच पट दित्ते आ। हुण इदां ही खड़ियां वा, वो नाल दे ने नहीं पट्टिया हैगा। वो कहंदा जदों आओगे उन्होंने कहांगे पट के लै जाओ बंदा इदां दा आ। ते बाकी साडियां ने तो पट लाए, पट के रख दित्ते अंदर। अजे मौसम ठंडा मिठा, धुप्प नहीं निकली इत्थे सूरज आ ते लेकिन बदलों के थल्ले आया होया वा। बाकी इदां दे माहौल शौल सीगे, मैं कहा चलो शेयर कर लीए। तो जिद्दां जिद्दां हुण किसी बन्ने जावांगे तो वीडियो बनाते रवांगे। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। हेलो सर जी, पहुँच आए हैं मस्जिद, जुम्मा पढ़ांगे इत्थे। जुम्मा पढ़ के फिर निकलांगे। गड्डी लाती पार्किंग च, थल्ले पहले नंबर पर खड़ी है अपनी लारी। मैं कहा चलो थोड़ा जहा ब्लॉग इत्थे शूट कर लीए, बाकी अगे नूं जाके देखते हैं। आ सड़क हैगी अबू बकर, सारी अबू बकर सदीक सड़क का नाम है। इधर ये सारी पार्किंग ही है मस्जिद की, लेकिन इतने बन जाएगा कुछ हौली हौली। इधर लोग खान पीन शुरू होए आ। इतने गावा गुवा लिया के जुमे वाले दिन रख देंगे ना, सारे लोग शुरू हुए। इदां दा माहौल शौल है। मैं कहा चलो थोड़ी जी वीडियो बना लीए मिनट की। बाकी फिर अगे देखा जिते जावांगे नवीं जगह तो फिर देखी जाओ। आ माहौल शौल है इत्थों दा, आ गावा शावा पिया वा। बाकी मैं नहीं किसी की वीडियो बनावांगा। लो उस्ताद जी, साढ़े को हो गई है बारिश शुरू, हल्की हल्की ना रिमझिम ना तुहानूं स्क्रीन ते दिस रही होगी। सुबह की इदा हल्की हल्की रिमझिम शुरू है सुबह की। वैसे इधर निकले सी कफील, उन्होंने कोई होटल ते खाना आख्या होया सीगा, उत्थे गए खड़े आ। अज अपनी फैमिली नूं लैके आया कोई VIP होटल ते। तो मैं बैठा सी इत्थे बाहर, तो मैं कहा चलो व्यू चेक करा दिए कैसा व्यू आ। मैं थोड़ा जिहा बाहर निकल के घूमदा फिरदा वा, नाले तुहानूं चेक कराउणा वा। मैं गड्डी नूं शीशे शूशे चाढ़दे आ, बारिश होण दी आ, शीशे चढ़े हुए अगे मता रस्ते गिले होना ही होना वा। तो गड्डी तो ना पिछों अंदरों खराब करिए। सजे होटल दे आ माहौल शौल है इत्थों का। आ जेड़ा माहौल शौल है इत्थों का, मैं कहा चलो व्लॉग शूट कर लीए। व्लॉग अज बनया कोई नहीं, सारी दिहाड़ी जुम्मा सीगा ना, जुमे का करके थोड़ी जी मुश्किल होंदी आ। ते आ माहौल शौल आ इत्थे बैक ते आ भी उन्हें होटल वाले दरवाजा होना, और इत्थे किन्हां दा होना। इधर भी सारा यही माहौल आ, ते उन्हें होटलों की बैक साइड आ।
ਆ ਇੱਧਰ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਲਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਜੇ। ਇੱਧਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮਲਕ ਫਾਦ ਤਰੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਉਹ ਮਲਕ ਫਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਨੂਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਨੂਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਲੌਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਬੈਗ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੈਗ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ VIP ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਰੀ ਖੜੀ ਗਈ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ 6912। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮਲਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਗਾਹ। ਹਾਂ ਮਲਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ VIP ਹੋਟਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੋਟਲ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਜੀ ਹੋਟਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਇੱਧਰ VIP ਨਿਜ਼ਾਮ VIP ਕੁੱਲੋ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਰੀ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਨ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ, ਆ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 0 ਮੀਟਰ ਲਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਈ, ਮਸਲਨ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਚੰਨਮਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ
ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਦਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਦਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵਲੋਗ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਲੋਗ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਲੋਗ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸੰਤ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਸੰਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈ ਆ, ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਠਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਚੰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਊ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 23,000 ਤੱਕ ਵਿਊ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੈਨਲ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ, ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੇ 15ਵੇਂ 16ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ 17ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ।
ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਅੱਜ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਓਕੇ। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नवी वीडियो ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।